Chima Mare, Dini General Alon to go Nogobato Sinchin Puyan to Champion Senekama, John Bikera Padonga, Payata Kingo, Nanta Yazide, Payata King Simakam Piside, Generue, a Pum, Generue, a Chini, General, the Chu Sinchin Kebare, Generue, the Majo, my Meren, Nalondaga, Payata Kingo, angry, no daughter Piside, and Bilushin Generue, Macaune, say Nure, say the board Harika, Payat Kingo, Nanta Yazide, Bio Generue, Payata King, the Alurogo sound champ, Payata King to low sound chance so that Yariko Generue, Zati the Bonnet, go yet terms and condition, go yet a chini, go luchin at time, go luchin the loaded at the board Yarika, Payata Kingo, the Semagompi Side, one Nezide, Bio Generue. Sidanane Lode, Dame, Piatkin, Nilam Hobu, Gone or Gone, Piatkin, Sekanabe, Piatkin, Sakadabe, Dame Kusijan, Lode Yaripoma, the Piatkin, I'm yet to this original Sinchin Kere, Biro taking Chutango, Lare Durigo, or Tamitalo, Pitwazi, General at Tatariga, Piatkin, Simakompi City, Dota Twasity, so that a John Yali General to go, Sinchin Kebare. A bide kama. The current solution, general reflection, lima, Sinchin, Biroma Piatkin, Tompian Sutampu, and to make only looked at it, and be careful, no, make on sign, Nanta Yaba, so that a Yaliko, no, Masai, alone to no, Piokabare. I imagine Nanta Yare, so that Yaliko, no, did bet Sinchin Pibare, at a Jamulo Dinile, and Babe Pipi, the Ken Luchin, the Nanta, so that no, the Council Line, Nenge, Sabiroma, with Nyachamare. So, General, the Kunarunga Patuare, Jambai Licobe, check and biro a GMS solution in the King issue of DJ Malebe, ain't go win lare. General Bicade, Kanchin him, a drink the load, Ludi, all on Labira, Sue Japiane. The King issue a sarong, Masadi 90 time out, Ludi, a sewage at a sewage at a General Tuyare. I'm a situation Naku, the King issue, Sue Kayavare, but Marco Abales into a Sumuta Chinica. Digan Univi to Univi so we do Saswajabare. Satale, Masabu to Lonium, Hot Debu, so Biro Saswere. Biro Jerusalem Yoma Lare Champusia. So Jerusalem Yokane Bima taking issue on the Philippine Namejila taking issue through ye the Chintomuri through Attache Murigo, the cloud tied, no, Lalabu cloud tied, the Tiago through Labima. Son Zampo and Jerusalem Champions and Larelo, Genotiare. So through Galebe, La Virumatakin Sugar, Nasomen Pede, Bela Zebula, swear to Pede. Nasomen go a me pubiman Nasorico, then told to Pede, the King Shuko, Soswe Jabare. So I swear Chana Pata Biramakuna John Padware, Jansa Emale, Payatkin, Queen Lulu Mayar, a piece of Roshabare, Troshare. Mashi the Laku Pipare. A tooth pit the king should knock on a Batuya lesson down general, Matere Malatuyare. The Tanshino Wingenogo, Pimare, a pico, Malunabu, a pico, Lulu, a pic and a quinoche, Mayana, which I pity the king saw Garari, no, I reach in a Nanta Yak on Jana and Tede, Davamet Tanshino Wingenogo, Pimare Pico, the criminal Nambu, so I go general, Jansarema, Tuyabare. So Tanshino Winogo, Piemar Epi, Tanshino Winogo, Saint Nazi, Biroma, Piemar Episura, Quinlomer Episura, go Sandara Kama, Digne, a Jonoruye, a two tapi Mayonji at Tatababe, Yonji, Mayonji Nana, Mayonji Nambu, Payatakin and Low Sanchaco, Namle Nambu, Payatakin, she is a Mayon Nambu, Payatakin, Cheesy Pitching, Makanza Nambu, Makanza Tade, at that time, Chipare. So, Tania Pit Mayonji Babe, no, I told Chona Piomas and Mayonji Pite, Dodole, does that him a general at that time, General Bao Canzales or the Piata King at General, a queen being the Piapid, no, the Manidong around Lunge, to the pitch on Lunge, growing so that steam lineage on Toilecama, the second chance, no, Piat King at General duty a queen bede, Piapides or no, the teaching series language, no, Lopo. General Sinzami did it, General people. And so Luchina Balazin, Payatkin, General, a queen bid a piapide, a queen bid a piapide. General Nays attaching in there, a queen, she did a pide.
ဘာအတွက်ခွင့်ရေးပေးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်နောင်တရဖို့ခွင့်ရေးပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေတရုထဲမှာဘာတွေ့ရလဲနှစ်ပေ3-9ထဲမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကဒီကနေ့ဒီဂရိတော်ရမှာမနေဘူးတချို့လူတွေကနှေးချိန်ကောင်းရှင်မနေဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့အသက်ရှင်သေးတယ်အထူးသဖြင့်ဘသူမှဘုရားသခင်ကမပျက်စီးစေချင်ဘူးဘသူကိုမပျက်စီးချင်သူမရောက်စေချင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့နောင်တရဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အခွင့်အရေးပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီပြစ်မှားခြင်းတွေဥပမာကိုင်းနာနော်ကိုင်းနာဆိုလို့ရှိရင်သူညီရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းပူဇော်ခြင်းကိုဘုရားသခင်လက်ခံတယ်သူ့ရဲ့ပူဇော်ခြင်းကိုဘုရားသခင်လက်မခံတော့သူစိတ်ဆိုးတယ်သူညီကိုမနာလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်သူ့ကိုခွင့်ရပေးတယ်ကိုင်းနာအပြစ်တရားကမင်းကိုလွှမ်းမိုးဖို့ရန်အတွက်မင်းတကားဝရောက်နေပြီနော်အဲ့အပြစ်ကိုမင်းအခွင့်ရေးပေးလို့မရဘူးအဲ့အပြစ်ကိုမင်းအနိုင်ယူရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်သူ့ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီခါမှာသူနိုင်ယူတယ်လားအနိုင်မယူနိုင်ဘူးအပြစ်တရားကသူ့ကိုလွှမ်းမိုးသွားတဲ့ခါမှာညီကိုတတ်တဲ့သူဖြစ်သွားတယ်အဲ့ချိန်ထိဘုရားသခင်ကိုင်းနာမင်းညီဘယ်မှာလဲမေးခွန်းမေးတယ်နော်ဘုရားသခင်အာရနဲ့အေဝါကိုမင်းတို့ဘယ်မှာလဲလို့မေးခွန်းမေးတဲ့ခါမှာသူတို့ရှိနေမသိတော့မဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဘာမှားသွားပြီလဲမင်းတို့ဘာလှုပ်လိုက်ပြီလဲဆိုတဲ့အရာကိုအုံလို့ဖို့မင်းတို့လှုပ်တာမှားတယ်မင်းတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်မင်းတို့ရဲ့စဉ်းစားခြင်းတွေးခေါ်ချက်အသက်တာမှားနေတယ်အဲ့မှားနေတဲ့အခြေအနေကနေမှပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကလမ်းစာပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တကယ်နားလည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့သခင်လိုချင်တဲ့နောင်တလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဆင်ခြင်ပြီးတော့သခင်ယေရှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ relationship ကိုပြန်ဆင်ခြင်ပြီးတော့မှဒီနောင်တတရားကိုဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တွေ့ရဲ့အရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီရှင်းပြထားကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုမြင်သာစေတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ gossip နော် gossip ဆိုတာကကျွန်တော်အင်္ဂလိပ် gossip မြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အတင်းပြောတာပေါ့ဆိုတော့အတင်းပြောရဲဆိုတာဘာလဲနော်ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့အထက်ကိုဝင်နေရကမတန်ရှင်းစေတာမဟုတ်လူရဲ့အတွင်းထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာမကောင်းတဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေထွက်လာပြီးမှလူမတန်ရှင်းစေတာဖြစ်တယ်လို့သခင်ရှုပြောတဲ့ထဲမှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအသေးဖြတ်တာနော်အတင်းပြောခြင်းပါတယ် gossip ပါတယ်ဆိုအဲ့ gossip ဆိုတဲ့ကလုံးလေးကိုဒီဘက်ထဲမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဖတ်မိတယ် article တစ်ခုမှာဆိုတော့ gossip ဆိုတာကမကောင်းသူများမကောင်းကြောင်းပြောတယ်သူများအကြောင်းအတင်းပြောတယ်ဆိုတာကတဲ့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် it is judgment without responsibility ဆိုတော့တာဝန်မယူဘဲနဲ့သူများကိုစီရင်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကတယောက်အကြောင်းကိုပြောလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့သူ့အကြောင်းမကောင်းပြောတဲ့အချိန်မှာသူနဲ့ပတ်သက်ရင်အားမလို့အားမဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာသူဖြည့်ရှင်းခွင့်မရှိဘူးဘာသူရှိမှပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူမှဖြည့်ရှင်းခွင့်မရှိတဲ့ခါမှာပြောတဲ့သူကဘာမှတာဝန်မရှိဘူးအဲ့တော့တာဝန်မယူဘဲနဲ့စီရင်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အဲ့လိုသူများရဲ့အားနည်းချက်သူများမကောင်းကြောင်းကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာစက်ချက်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကိုငါကတော့ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုအလိုနေနဲ့ဒီ confirm လုပ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့ကိုစိတ်ချမ်းသာဒါကြောင့်မလို့သူများကြောင်းပြောရမ်းပြောလို့ကောင်းတာဘာလို့ကို elevate လုပ်တယ်သူများအားနည်းချက်ကြောင့်ပြောတဲ့အချိန်မှာငါကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေကနာမည်ကြီးတယ်သူများကိုစီရင်တယ်သူများအားနည်းချက်ပြောဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ခါမှာကိုအားရစေတယ်လို့ငါတော့အလောက်မဆိုးဘူးလို့ကိုလည်းမသိစိတ်ထဲမှာအားရှိစေတယ်လို့ကိုစီရင်တဲ့သူကိုလည်းသူမှဖြည့်ရှင်းခွင့်မရှိဘူးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲနဲ့စီရင်လာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်မကောင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်မကောင်းတခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ရင်းနဲ့တကယ်ကောင်းစေချင်ပါတယ်တကယ်ကောင်းစေချင်ဘယ်သူမှအဲ့လိုမျိုးတချို့ရထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေထဲမှာကျွန်တော်ခံမှန်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဘယ်သူမှအလကားတက်ကြီးမကောင်းကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးသို့သောကောင်းစေချင်လို့ပြောတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လူကိုယ်တိုင်မရှိတဲ့ချိန်မှာတော့အဲ့ဒါကသူကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲနဲ့စီရင်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးဘာကြောင့်ပြောဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ပြောချင်တဲ့အဓိကဒီသခင်ယေရှုရဲ့အဆွေမျိုးနော်ကျွန်တော်တို့ကိုအများဆုံးနာကျင်စေတဲ့သူတွေက most of the time ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးတွေထဲရပဲပြောချင်တာကိုယ့်ရဲ့နီးစပ်တဲ့သူထဲရပဲကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲကပဲရင်းနှီးတဲ့သူတွေကပဲနောက်ကျောင်းနဲ့ဓာတ်ကိုအထိုးခံရတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကယုံကြည်မှုပေးဘူးတဲ့သူတွေပဲသိတာသူများကိုပုံအပ်တဲ့သူတွေပဲသိတာပြီးအဲ့နာကျင်မှုကလည်းတကယ်
နော်တော်ရုံတောင်ပြန်လေဒီနလန်မထူနိုင်လောက်အောင်ကိုနာကျင်စေတဲ့နာကျင်မှုမျိုးဖြစ်တယ်ဟာအပြင်မှာကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးလေပြုံးနေတာပဲဖလက်တဲ့ရှိနေတာပဲဒါပေမဲ့မမျော်လင့်မဲ့နဲ့ဒီတယောက်ကဒီလိုသဘောထားမျိုးရှိရဲဆိုတာကိုလဲပတ်ပြီးတပြည့်တီးသွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လောက်ထိနော်နာကျင်စရာဖြစ်တယ်လေတော်တော်ကိုမှခံစားခဲ့တဲ့နာကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်အနည်းဆုံးရန်သူဆိုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဆိုတော့တခင်ယေရှုတော်မှာသူ့ရဲ့စင်လုံးသားရှင်တွေကသူ့ကိုဖျားလို့နော်မယုံကြည်လက်မခံတယ်လို့နောက်ဆုံးအယူဖြစ်ဖမ်းဖို့တော်မှာသူ့ကိုနော်ပြင်ဆင်ကြတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကိုစဉ်းစားရင်ဒါကိုဆင်ခြင်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာတည်တည်ထဲမှာလဲကျွန်တော်တို့တွေလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တိုင်းတွေကိုအသုံးပြုခြင်းတွေကိုဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်နေတယ်လဲဘယ်လိုမျိုးတွေကျွန်တော်လုပ်မိတယ်လဲဆိုတာကတကယ်ကိုစဉ်းစားစရာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အသက်ရှင်နေသေးတာကဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအခွင့်အရေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီးတဲ့အငယ်15မှာသခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့တရားဟောတဲ့အသက်တာသူ့ရဲ့ ministry ကိုစတင်တဲ့အချိန်မှာဒီကျမ်းစာနဲ့ဒီဟာလေးနဲ့စပါတယ်အချိန်ပြည့်စုံပြီ the time is here ဒီမှာပြောတဲ့ the time အချိန်ဆိုတာကတရက်ပြီးတရက်ရောက်လာလို့ဒီအချိန်ကတကယ်ကိုရောက်လာပြီဆိုသဘောမဟုတ်ဘူးဒီနေ့လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူကြာသပတေးဒီနေ့ပဲဆိုအချိန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်က kairos လို့ Greek လို့ kairos လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါက appointed time change ထားတဲ့အချိန်တတ်မှတ်ထားဘုရားသခင်တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရောက်လာပြီအဲ့ဒီအချိန်ကဘာလဲဆိုရင်နိုင်ငံတော်တည်လို့နေပြီနောင်တရပါနောင်တရကြလို့ဧဝံဂေလိတရားကိုယုံကြည်ကြလို့ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲကိုဝင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်သွားဖို့ရန်အတွက်ကနောင်တဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးပြောင်းလဲဖို့အရေးကြီးပါတယ်စိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းကအခြေခံဖြစ်တယ်နောင်တရခြင်းကအဓိကဖြစ်တယ် without repentance there is no revival တဲ့နောင်တရခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဝိညာဉ်နိုးကြခြင်းဆိုတာဘယ်လို့မှမရှိနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောကြပါတယ်နောင်တရကြလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကနောင်တရစေခြင်းတယ်ဆိုမြန်မာလိုကျွန်တော်နောင်တလို့ပြောတဲ့အခါမှာနောင်မတလို့နောင်တနောက်တန်ဝင်ကဆိုတဲ့စကားလုံးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနောင်တဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်နည်းနည်း word study လေးနည်းနည်းလုပ်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတဲ့နောင်တဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသဘောတရားလေးကဘာလဲဆိုရင်ဓမ္မဟောင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီးတွားခြင်းလို့လည်းသုံးတယ်ပြီးတော့ပြန်လှည့်ခြင်းလို့လည်းအသုံးပြုတဲ့စကားလုံးလေးဖြစ်တယ်ပြီးဒီခါမှာဓမ္မသစ်ထဲမှာဆိုရင်အထူးသဖြင့်ဒီ view side တဲ့ခံစားချက် concern ရှိတာပေါ့သူဟုတ်ပါမလားဖြစ်ပါမလားဆိုရယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတဲ့နော် strong emotion နော်ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုနေရာမှာသုံးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အများဆုံးသိတဲ့စိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့ metanoia ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပြန်လှည့်ခြင်းဥတီယာပြောင်းသွားခြင်းဆိုတဲ့ direction change of direction ဥတီယာပြောင်းသွားတဲ့သဘောတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဓမ္မသစ်မှာတွေ့ရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတဲ့နောင်တနဲ့ဆိုင်တဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းထဲမှာညီးတွားခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုတပြင်းချလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့ဒါပြောပြီးတဲ့အခါမှာ groaning ဆိုတော့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ဒီသဘောမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစကားလုံးလေးကိုဘယ်သူနဲ့တွဲပြီးအများဆုံးတွေ့ရလဲဆိုရင်ဖယားသခင်နဲ့တွဲပြီးတော့အများဆုံးတွေ့ရတဲ့သဘောတရားလေးဖြစ်တယ်ဘီခဲကဘက်ကပြောတဲ့တချို့တော့ဘုရားသခင်ကရှောလူကိုရှင်ဘုရင်အရာမှာခံထားတဲ့အမှုကိုနောင်တရတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးကအဲ့ဒီမျိုးဘုရားသခင်ကဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးသူဆုံးရှုံးသွားလို့အဲ့လိုခံစားတာမို့ကျွန်တော်မတူဘူးလေနော် level မတူဆိုတော့ကျွန်တော်စကားလုံးချင်းတူတယ်ဒါပေမဲ့သဘောတရားနဲ့လေးနဲ့မှုပုံချင်းမတူဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုတီဟာကိုချစ်တယ်ကိုတီဟာကကျွန်တော်ကိုမချစ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးသွားတာဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကိုတရားအောင်ချစ်တယ်ကိုတရားဘုရားသခင်ပြန်မချစ်ဘူးအဲ့ချိန်မှာဘုရားသခင်လည်းဝမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်သူဆုံးရှုံးလို့မဟုတ်ဘူးကိုတရားဆုံးရှုံးလို့ဘုရားသခင်ဝမ်းနေတာမတူဘူးဆိုတော့ဘုရားသခင်ညီးတွားခြင်းဆိုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးသွားလို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုဘုရားသခင်ကလို့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ emotion နဲ့ခံစားချက်နဲ့ဒီပေါ်ပြပြီးတော့မှလုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်
နောက်တစ်ခုကတော့ပြန်လှည့်ခြင်းဆိုတာကတော့ဘယ်သူတွေနဲ့အများဆုံးတွေ့ပြီးတွေ့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်လူတွေရဲ့ဟောပြောခြင်း prophet တွေရဲ့ဟောပြောခြင်းနဲ့အများဆုံးကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်မင်းတို့တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအသက်တာတွေမဟုတ်တော့ဘူးမမှန်တော့ဘူးပြန်လှည့်ပါဘုရားသခင်ထံပြန်လှည့်ပါဆိုတဲ့နှိုးဆော်တဲ့ဒီနောင်တစကားပြန်လှည့်စေတဲ့နောင်တစကားဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဓမ္မသစ်ထဲမှာတော့ဒီဂရုဆက်သောခံစားချက်ဆိုတဲ့ remorse ပေါ့နော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာစိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့ခံစားချက်မျိုးပြီးတော့ concern ရှိတဲ့ခံစားချက်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီယူဒရှကာယုတ်ကသခင်ယေရှုကိုရောင်းစားမိလို့နောင်တရပြီးတော့မှသူ့ကိုယ်သူတတ်သိလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသုံးတဲ့နောင်တကအဲ့လိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တာ remorse အယံကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တာနောင်တဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်နဲ့မလုံလောက်ဘူးပြောချင်တာက strong emotion ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီနောင်တကစိတ်လုံးပြောင်းလဲခြင်းမပါတော့ direction ဥတီယာပြောင်းလဲခြင်းလည်းမပါဘူးဆိုတော့အဲ့ခံစားချက်မျိုး strong emotion ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကဘယ်ချိန်မှကျွန်တော်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မဟုတ်တာကိုလုပ်တာကိုလူမိသွားတယ်နော်အဲ့ချိန်မှာဆိုရင်အရန်ရှက်ပြီးမှအရန်နောင်တရပြီးမှနောက်တစ်ခါမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးမှကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အရန်တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှပြီးတဲ့ခါမှာဘာမှထူးခြားတော့လဲဆိုဘာမှထူးခြားမလားဒီတိုင်းပဲတိတ်ပြီးမှအပြောင်းလဲမရှိဘူးခံစားချက်ကအရန်ပြင်းထန်တယ် maybe တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကတော့တော်ပြီအဲ့ဘက်ကတော့မသွားတော့ဘူးဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခံစားချက်ထုံလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဘက်ကိုပြန်ရောက်လာပြီးတော့မှငါကြည့်မိပြန်ပြီငါလှုပ်မိပြန်ပြီငါတောက်မိပြန်ပြီငါစားမိပြန်ပြီနောင်တအကြီးကျယ်ရစိတ်မကောင်းဖြစ်တော်ပြီငါမလုပ်တော့ဘူးနောက်တစ်ခါဒီလိုမလုပ်တော့ဘူးပြီးတော့ရှင်တရက်နှစ်ရက်သုံးလေးရက်တစ်ပတ်ကြာတဲ့ခါမှာဘက်ကိုပြန်လှည့်လာတယ်နောက်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်တဖြည်းဖြည်း normal ဖြစ်လာတယ်ပုံမှန်လိုဖြစ်လာပြီးမှအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ auto bus စိတ်တွေထုံသွားပြီးတော့မှရှက်စရာကောင်းတဲ့အမှုမလုပ်တဲ့အရာတစ်ခုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ normalize လုပ်လိုက်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ short ဟိုအရေးမှာနော် online မှာဆိုအခုချိန်မှာအများများတယ်အဲ့ထက်မှာတော့ page တစ်ခုအတင်တဲ့အရာလို့ကျွန်တော်ရင်သဘောကျတယ်ဒီနေ့မှာတဲ့အပြစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုလူတွေက normal လုပ်ပြီးတော့မှ normalize လုပ်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အသက်တာကို weird ကြောင်တောင်ဖြစ်တယ်လို့ထင်ကြတယ် talk show တခုမှာ debate လုပ်ကြပြီးတော့မှ debate ကို facilitate လုပ်တဲ့သူကသူတို့ဘာအကြောင်းပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြောတဲ့အထက်မှာနော်လူတွေရဲ့ morality နော်အသက်တာနဲ့ဆိုင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ထက်မှာကက်သလစ်တယောက်ကနော်ကက်သလစ်ယုံကြည်သူတယောက်ကသူကအရွယ်ရောက်နေပြီးတဲ့အမျိုးသားတယောက်ဖြစ်တယ်အောင်မြင်တဲ့အမျိုးသားတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့သူဟာ virgin ဖြစ်တယ်နော်အိမ်ထောင်မပြုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်သူနဲ့မှမအိတ်သေးသူဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုသူနဲ့တွဲတဲ့သူတွေက debate လုပ်သူတွေအဲ့ဒါလှောင်တယ်ရည်စရာတစ်ခုဖြစ်နေသဘောထားတယ်ဟာမင်းကွာဘာလဲမင်း action မရလို့လားမင်းအဲ့လောက်တော့ညံ့ညသလားတကယ်တမ်းတော့အဲ့လိုပြောတဲ့သူတွေထက်မှာခရိယန်တွေလည်းပါတယ်နော် so call ပေါ့ခရိယန်ဆိုခေါင်းစဉ်အောက်မှာတော့ရှိတယ်မင်းအဲ့လောက်တော့ညံ့သလားအဲ့ဒါတယောက်ကသူတို့ကိုဒီဟိုဟာအဲ့ facilitate လို့သူလည်း Catholic ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲဆိုတော့မင်းလို့တာမင်းကြည့်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအရာမင်းတို့ယုံကြည်လက်ခံထားတဲ့သဘောတရားမင်းသူ့ကိုမင်းတို့ချီးမွမ်းရမှာမဟုတ်ဘူးလားသူ့တော်မင်းတို့ဂုဏ်ယူရမှာမဟုတ်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုလှောင်ကြတာလဲတဲ့တန်ရှင်သောအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းဘုရားသခင်ကိုဝန်ခံပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့အသက်တာကဒီနေ့ကဘာမှာရည်စရာဖြစ်သွားပြီလှောင်ပြောင်စရာဖြစ်သွားပြီဒါမဲ့အရွယ်မရောက်သေးတော့လဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒီလူငယ်ဘဝပဲလူငယ်သဘာဝပဲဒါတော့ရှိမှာပေါ့ဆိုပြီးမှလူငယ်တွေဖြစ်နေတာမျိုးကိုနားလည်ပေးရမှာပေါ့ဆိုနားလည်ပေးလိုက်တာကြီးအဲ့ဒါပုံမှန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါတော့ကွာငယ်တော့ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပေါ့ဆိုပုံမှန်ဖြစ်သွားတယ်ဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့အသက်တာတွေကိုတော့တောက်ဝေးဘာကြီးလဲဟာမင်းတို့အရန်ဘာသာရဲ့ဘာသာတရားဆန်လို့နဲ့ဘာညာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပုတ်ခတ်ပြီးတော့မှဒီဘက်မှာဖြစ်နေတာကိုကြားတော့ဒါတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဘုရားသခင်မကြတော့ဟုတ်တယ်ဒါမဲ့လည်းအချိန်ပြေတော့ဘယ်သူကကောင်းနိုင်မှာလဲဘာညာကျွန်တော်တို့ချ
justify လုပ်ပြီး normalize လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်ထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့လိုတွေထဲမှာရှိနေတဲ့ချိန်မှာကိုဟာနဲ့ကိုတခါတည်းမှာငါမဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေဖျားကြောင်လာတဲ့ခါမှာတရားချက်နားထောင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘဝထဲမှာစိတ်ခံစားချက်တွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတော်ပြီဒါဆိုတော့ငါမားနေပြီငါမဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နောင်တတွေရပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ဒီခရိယန်ဆိုတဲ့အင်ဂျီကိုဝတ်လိုက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေဒါပေမဲ့အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါပိုးဆိုးသွားတယ်ပိုးဆိုးသွားတယ်နောင်တရဖို့ပိုခက်ခဲသွားတာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာစိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်တယ်ပြင်းထန်တဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တယ်အယမ်းနဲ့ရှက်ကြတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ယေရှုမှာအသက်တာပြောင်းလဲသွားမပြောင်းလဲသွားဘူးပြင်းထန်တဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာကအထူးသဖြင့်နောင်တကြတဲ့ပတ်သက်ရင်ဓမ္မသစ်မှာအများဆုံးတွေ့ရတဲ့သဘောတရားဖြစ်တယ်စိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်း repentance စိတ်နှလုံးပြောင်းလဲသွားဖို့အတွေးခေါ်ပြောင်းလဲသွားဖို့တချို့နေရာမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ terminology ကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရှိလို့စိတ်နှလုံးအသစ်ရသွားတာအသစ်သဘောဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီရောက်ဖို့လို့တယ်အဲ့ဒါကတော့ intellectual နဲ့အများကြီးဆိုင်တယ် intellectual ဆိုတာကကျွန်တော် information အများကြီးသိဖို့လို့တယ်ဘယ်ချိန်မှာပြောင်းလဲသွားတာလဲဘယ်ချိန်မှာစိတ်နှလုံးတွေးခေါ်ပြောင်းလဲသွားတယ်လဲအေဝံဂေလိတရားကိုကြားတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်အသေးခံခြင်းကငါအပြစ်ကြောင့်ပါလားသခင်ယေရှုခရစ်ရှင်ပြန်ထမ်းမချင်ငါအတွက်ပါလားသခင်ယေရှုလှဆောင်ပေးတဲ့အရာတွေကငါအတွက်ဘုရားသခင်အသေးပြုပြင်ပေးတာပါလားဆိုတဲ့ information တွေကိုသိလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသိတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုအခြေအနေမှန်ကိုဘုရားသခင်မြင်တယ်လို့မြင်သွားပြီးတော့မှစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲသွားတာငါမဟုတ်သေးဘူးဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ငါမဖြစ်သေးဘူးငါလုံးဝလွဲနေပြီငါလုံးဝမှားနေပြီကောင်းတာဘယ်လောက်ပဲလို့ဒါငါသဘောနဲ့ငါလုပ်နေတာပဲမကောင်းတာလို့တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်မကောင်းတာငါလုပ်နေတယ်မဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီးမှအတွေးခေါ်တဲ့ဖြစ်လာတာကျွန်တော်ပြောဖို့တဲ့ဇလန်နဲ့တို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြရစီကျွန်တော်တို့အရန်ကိုမြင်သားလို့ပါတစ်ချိန်မှာဖခင်တယောက်နဲ့ကလေးနှစ်ယောက်နာနဲ့တစ်ခုမှာကာဖေတစ်ခုထန်ဆိုင်ထဲကိုဝင်လာတယ်ငင်တက်ပြီးမှလူတွေကသူတို့ရဲ့မနက်ခင်းကိုကော်ဖီတောက်သတင်းစာလေးဖတ်ပြီးမှအချိန်ယူနေတဲ့အချိန်မှာလုံးဝ peacefulရန်ကုန်မှာသူတို့ enjoy ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဖေနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ရောက်လာတယ်မကြောက်ကလေးနှစ်ယောက်ကစပြီးတောင်းကြမ်းပါလေရောမဟိုသူများစပွဲတော့တိုင်မိလိုက်ပြေးလွှားဆော့ကစားအတန်អော်လိုက်ကျဲလိုက်လို့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လူတွေကသူတို့ရဲ့တာရတဲ့နန်းနန်းကလေးနှောက်ရှက်ခံရတဲ့ခါမှာသူတို့မနေနိုင်တော့တဲ့ခါကျတော့စိတ်ထဲမှာဒီအဖေဝမ်းကြည့်ကြသူဘာမှမပြောဘူးလားသူဘာမှမလုပ်ဘူးလားအားမလို့အားမဖြစ်နေပြီးဒေါသရထွက်နေတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးတော့တယောက်ကတော့သူရဲ့ကောင်းလုပ်ပြီးတော့မနေနိုင်တော့တစိတ်လောက်ဗျာခင်ဗျဒီမှာခင်ဗျရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကအရန်ဆူညံနေတာအားလုံးတော့နှောက်ရှက်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတစ်ချက်တော့ပြောပြပါအောင်လို့ပြောတဲ့ခါမှာအဲ့မှာရှိတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးလိုပဲစိတ်ထဲမှာဒါပေါ့ hero တယောက်ကတော့ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်အားလုံးစိတ်ထဲမှာအားလုံးကလည်းအဲ့လိုပဲစဉ်းစားကြည့်နေတယ်ကဲဟုတ်တယ်နော်အပြစ်တင်နဲ့မျက်စိနဲ့ကြီးကြတယ်သူ့ကိုအားမလို့အားမျက်စိနဲ့ကြီးကြတယ်တယောက်ကပြောတယ်နဲတော့နဲသေးတယ်ကိုယ့်ကိုမသိဘူးဘာညာစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာမျိုးသားလည်းသတိပြန်ဝင်လာလို့ဖြစ်သွားပြီမှာဟုတ်ကဲ့ sorry ပဲကျွန်တော်လည်းခုမှသတိထားမိတယ်သူတို့အမေခုပဲဆေးရုံမှာကင်ဆာနဲ့ဆုံးသွားလို့ကျွန်တော်ဘာလို့ရမှမသိသလိုဖြစ်နေတယ်သူတို့လည်းကြောက်ဘယ်လိုလုပ်မှမသိဘူးထင်ပါရဲ့ဆိုပြီးတော့မှဘာကြောင့်ဘာဖြစ်သွားသလဲဆိုတော့သူပြောပြလိုက်တဲ့ခါမှာခုနတော့ကအပြစ်တင်ပြီးကားတိုင်းတင်တပ်ဖို့အစင်းသင်းဖြစ်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကဂီယိုနာစေပြောင်းဝင်သွားပြီသူတို့ဖြစ်ကဒီလိုပါလားပြောင်းလဲသွားတာအတွေ့ကိုပြောင်းလဲသွားချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားတာအဓိကဘာပြောင်းသွားလဲသူတို့သိတဲ့ information ပြောင်းသွားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုသိသွားတဲ့ခါမှာဂီယိုနာစေပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့စိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းဆိုအဲ့လိုပဲကျွန်တော် information တစ်ခုအထူးသဖြင့်ဧဝံဂေလိတရားကိုကြားသွားတဲ့ခါမှာဧဝံဂေလိတရားကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအလုံးလောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တွေးခေါ်မှုစိတ်နှလုံးကအပြောင်းလဲဖြစ်တာဘလို့တော့ကြောင့်ယောမစနစ်ထဲမှာစိတ်နှလုံးအသစ်ပြင်ဆင်၍ renewing of your mind စိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်ပြီးမှဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့တတ်မှာသက်ရှင်ဖို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါကနောင်တဖြစ်တယ်စုံလဲနောင်တအဲ့ဒါပြီးသားလားမပြီးဘူးပြီးတဲ့ခါမှာ strong emotion ပါတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာ intellectual ပါတယ်ပြီးတဲ့ခါနောက်တတိယတစ်ခုဘာလဲဆိုရင် intentionality ရည်ရွယ်ချက်ရှိနဲ့ဥတီယာပါပြောင်းသွားတာရည်ရွယ်ချက်ရှိနဲ့မှန်သောအရာကိုရွေးချယ်တတ်သွားတာအသက်တာပြောင်းလဲသွားတာ direction ပြောင်းသွားတာအဲ့ဒီထိရောက်ဖို့လို့အဲ့ဒါမှသာလျှင်မှန်ကန်သောကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတဲ့နောင်တနဲ့ဆိုင်တဲ့သဘောတရားဖြစ်တယ်နောင်တနဲ့ဆိုင်တဲ့စိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်တယ်နောင်တနဲ့ဆိုင်တဲ့အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုနော်ကိုမကောင်းတာကိုမမှန်တာကို
လူတိသွားလို့ရှက်ကြောက်ပြီးမှကိုလည်းယွန်းသွားတဲ့ထိတောင်မှပြင်းထန်တဲ့စိတ်ခံစားချက်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကနောင်တဟုတ်ချင်မဟုတ်မယ်နောင်တထဲမှာတော့ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကဖြစ်သွားပြီးတော့နောက်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းမှာအသက်တာပြောင်းလဲသွားသလားဆိုရင်မပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်လေလှုပ်ဆောင်မှုအသက်ရှင်မပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်လည်းဘာမှမထူးဘူးအဲ့ဒါနောင်တမဟုတ်ဘူး strong emotion တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်မစုံလင်သေးဘူးတကယ်ပြောင်းလဲခြင်းမဖြစ်သေးဘူးကျမ်းစာကပြောတယ်နောင်တမဟုတ်သေးဘူးဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီခရိယန်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာခေါင်းမုံအောက်မှာလူပေါင်းများစွာကခရိယန်ဆိုတဲ့အင်ဂျီကိုဝတ်ပြီးတော့မှစစ်မှန်တဲ့နောင်တနဲ့ကျွန်တော်တို့မသွားဘူးဆိုတော့ pitch နော်ဒီစကားလုံးကို repentance ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဒီ Latin လို့ဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘာသာပြန်ခြင်းကဒီစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့အတစ်တစ်ခုရောက်သွားခြင်း direction ပြောင်းသွားခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် better ဆိုင်ရင်ကို penance လို့ခေါ်တဲ့ကိုညှင်းဆဲတာငါမှားပြီဆိုကိုညှင်းဆဲအပိုင်းပုံများတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့တချို့တွေကဒီကျွန်တော်တို့နောင်တရဆိုတဲ့ကိုညှင်းဆဲပြီးငါနဲ့မထက်တဲ့ငါမှားတယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့တင်ငယ်မှုနဲ့တင်ငယ်စိတ်နဲ့လုံးဝပြဖို့ပြီးတော့မှကိုပဲညှင်းဆဲခြင်းကိုပဲပြစ်တင်ခြင်းနဲ့သွားမိတဲ့တတ်တာတွေမှာကျင့်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်နောက်တစ်ဖွဲ့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့များသောဖြစ်တာကျွန်တော် evangelical ဖွဲ့လို့ခေါ်တယ်။အေဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောပြီးမှကြားပြီးမှသခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းကိုသဘောပေါက်သွားပြီးနောင်တပြီးမှယုံကြည်လက်ခံပြီးခြင်းမှာကယ်တင်ခြင်းရပြီးတော့မှအသက်တာပြောင်းလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတဲ့တဘဝမှာတစ်ကြိမ်ပဲဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟောပြောတွင်တင်ကျင့်သုံးမှုတွေများလာတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့နောင်တရပြီးပြီတခါရပြီဆိုတော့အတိတ်မှာတောင်းတနေရာမှာ Ascendant School မှာလားဒါမှလူငယ်ဘဝမှာလားဒါမှမဟုတ်အရွယ်တစ်ခုမှာနောင်တရခဲ့ပြီစလုံးပြောင်းခဲ့ပြီးအခုတော့ငါယုံကြည်သူနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတော့သဘောနဲ့ဒီအသက်ရှင်ပြီးမှနောင်တရတဲ့ကိစ္စတခုကိုအတိတ်မှာထားခဲ့တဲ့သဘောနဲ့တစ်ချိန်ဆိုရပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ခံယူပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေသူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်သိပြီးမှအထောက်အကူမဖြစ်ပြန်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမ်းစာကပြောတဲ့နောင်တတရားထဲမှာစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းစိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်ခြင်းဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိလမ်းကိုရှောက်လှမ်းခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ကျွန်တော် sanctification လို့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အသက်တာကိုတန်ရှင်းသောအသက်တာမှာပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုဒီအရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှတေချာလေးဆင်ခြင်သုံးသပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်စစ်မှန်တဲ့နောင်တမှာstrong emotion ပါတယ် intellectually နားလေသဘောပေါက်ခြင်းပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာရွေချက်ရှိနဲ့ voluntarily မှန်သောလမ်းကိုရွေးချယ်တဲ့သဘောတရားပါတယ်ဥတီယာပြောင်းသွားခြင်းတွေပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နာခံတဲ့အတ္တပါပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှဒီမှာဒီကျမ်းစာလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါနော်ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်37မှာရှင်ပေါလုကကောရိန္သုမြို့မှာရှိယုံကြည်သူတွေကိုစာရေးတယ်သူရဲ့စာတစ်စောင်ကသူတို့ကိုရေးလေ oneness စေတယ်စိတ်နာသွားစေတယ်အဲ့တော့ तू ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့ oneness ချင်းတော့ငါဟိုစိတ်မကောင်းလို့ဖြစ်တယ်စိတ်မကောင်းလို့မဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့ညီးတဲ့ oneness ချင်းကကယ်တင်ခြင်းနဲ့ရှင်တဲ့နောင်တစိတ်တည်းဟူသောမပြောင်းလဲနိုင်တဲ့နောင်တစိတ်ကိုပြပြင်တတ်တယ်ဆိုတော့အတ္တတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွား direction ပြောင်းလဲသွားလှုပ်ဆောင်မှုပြောင်းလဲသွားစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုပြောဆိုမှုတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့နောင်တစိတ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းနေမယ်ဝမ်းလည်းမနေဘူးပေါ့ဘုရားသခင်အလိုနဲ့ညီတဲ့သင်တို့ရဲ့ဝမ်းနေခြင်းကသင်တို့၌အဘဲသို့သောသတိပြုခြင်းကိုအပြစ်ကိုဖြေခြင်းအမျက်ထွက်ခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းအလွန်တောင့်တခြင်းငါ၏အကျိုးလုံးကစိတ်အားခြင်းတရားသဖြင့်ဒဏ်စီရင်ခြင်းတို့ကိုပြုပြင်သည်ကိုကြည့်ရှုကြလောကြည့်ရှုကြလောနောင်တတရားကပြုပြင်သွားတဲ့အသက်တာကိုကြည့်ပါ you can see it ထင်ရှားတယ်ပြီးတော့နှစ်ကောထဲမှာပဲအခန်းကြီး7အငယ်20နဲ့21မှာငါရောက်လာသောအခါသင်တို့သည်ငါနှစ်သက်တော်သူမဖြစ်ငါသည်လည်းသင်တို့မနှစ်သက်တော်သူဖြစ်မည်ဟု၍၎င်းသင်တို့၌ရန်တွေ့ခြင်းဂုံပြန်ခြင်းမြတ်ထွက်ခြင်းငင်းခုန်ခြင်းသူ့အတည်ကိုရှုတ်ချခြင်းချောစားခြင်းမာနထောင်လွှားခြင်းအချင်းချင်းအမှုလုပ်ခြင်းဖြစ်မည်ဟု၍၎င်းအထက်ကပြစ်မှားပြီးညှဉ်းညူးစွာကျင့်ခြင်းမတရားသောမိထုံနဲ့မြှဝဲခြင်းကိလေသာလူညွှန်ခြင်းအမှုတို့ကိုပြုမိ၍ယခုတိုင်အောင်နောင်တမရသောသူများကြောင့်ငါစိတ်မသာညှိတွားသဖြင့်သင်တို့ရှိတဲ့ဘုရားသခင်သည်ငါ့ကိုနှိမ့်ချတော်မူ၍၎င်းဆိုရင်ခြင်းရှိတယ်
သူလာတဲ့ခါမှာနောင်တမရတဲ့သူတွေတတ်တာမပြောင်းလဲတဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာကခုနလိုဟာစာရလာတဲ့ခါမှာငါတို့တော့မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ခဏကြာတော့ပြန်လဲပြီးမှအရင်အတိုင်းပဲအပြစ်မှာပြန်ပြောမွေ့နေသေးတယ်ဆိုရင်ဒါလုံးဝစစ်မှန်တဲ့နောင်တမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတိရဆင်ခြင်လို့ရပါတယ်နောင်တတရားဆိုတာဘုရားသခင်ပေးတဲ့အရာပါတမန်တော်အခန်းကြီး7မှာရှင်ပေတရုကဘဝင်ဖြစ်ပြီးတော့မှယူပိုင်ရတယ်တခါမှမတတ်စားဘူးတဲ့သူယူဒာလူတွေအနေနဲ့မတန်ရှင်းတဲ့အရာလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေကိုထပ်ပြီးတတ်စားပါဆိုအတန်ပြောတဲ့အခါမှာဒါတွေကိုတခါမှမစားဘူးတကယ်တော့ယူပိုင်ကဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုဗာပြနေလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားလူသားအလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်တန်ရှင်းစေတဲ့ကိုမတန်ရှင်းစေမပြောနဲ့အဲ့ဒါဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကောင်းနေလို့မိသားစုကိုတရားဟောတယ်အေဝံဂေလိတရားပြောတဲ့အခါမှာမိသားစုလိုက်အေဝံဂေလိတရားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်အသက်ရှင်လာပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်သူတို့ထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတသက်မြင်ရတဲ့အခါမှာအယံအော်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့အကြောင်းအရာကိုသူ့ရဲ့ညီကိုတွေပြန်ပြောပြတဲ့အခါမှာတကယ်တော့နောင်တတရားကိုတပါးအမျိုးသားတို့အားလည်းပေးတော်မူပြီတဲ့ဘုရားသခင်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြတယ်နောင်တတရားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးပြောင်းလဲအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုမှန်သောပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်အောင်အသက်တာကိုတကယ်ကိုဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိလမ်းကိုလိုက်လျှောက်တက်အောင်ဘုရားသခင်ကိုဝန်ခံတက်အောင်ဘုရားသခင်ကိုနာခံတက်အောင်နောင်တတရားကိုလည်းဘုရားသခင်တာလင်ကျေးဇူးပြုပြီးမှပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ယောမအခန်းကြီးအငယ်၄မှာလည်းဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ဟာမင်းတို့ကိုနောင်တလမ်းကိုသွေးဆောင်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့မသိဘူးလားအလွဲသုံးစားမလုပ်နဲ့မထီမဲ့မပြုတ်နဲ့စိတ်မခိုင်ပါနဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကမင်းတို့ကိုနောင်တလမ်းကိုသွေးဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးဘုရားသခင်လှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာမှန်သောပြောင်းလဲခြင်းရှိဖို့ရန်အတွက်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးပြုပေးနေတယ်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာစဉ်းစားဖို့ဆင်ခြင်ဖို့ရှိပါတယ်ငါတို့တွင်အဘယ်သူမျှမပျက်စီးပဲရှိသမျှတို့သည်နောင်တရစေခြင်းကအလိုတော်ရှိ၍ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်သည်နောင်တလမ်းထဲသို့ကျွန်တော်တို့ကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းသွေးဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမမေ့ဖို့ရန်အတွက်ဒီကနေ့ပြန်လည်ပြီးတော့နှိုးဆော်ချင်ပါတယ်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုနောင်တလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါမှာလည်းပဲတစ်ချိန်တစ်ခါပဲဖြစ်တဲ့စိတ်လုံးပြောင်းလဲခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ကယ်တင်ခြင်းတို့အခြေခံအုတ်မြစ်မရှိမဖြစ်ဖြစ်သလိုကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေနဲ့နေ့စဉ်အသက်တာအတွက်လည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်လည်ပြီးမှသတိရစေချင်တယ်ကျွန်တော် John Calvin ကဒီအချက်လေးကိုသူပြောတယ်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့နောင်တဆိုတာကတဲ့ကယ်တင်ခြင်းတို့မရှိမဖြစ်ဒါအရေးကြီးတယ်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်သွေးဆောင်တဲ့ဘုရားသခင်လုပ်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲယုံကြည်သူတွေနဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာမရှိမဖြစ်တန်ရှင်သောအသက်တာမှာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုတဲ့အရာလည်းဖြစ်တယ်လေတနည်းအားဖြင့်ဒီနောင်တသဘောကိုဘုရားသခင်အသုံးပြုပြီးတော့မှအပြစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမှာငါတို့ကအသေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းသတိရနေဖို့အပြစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုမုန်းဖို့ဘုရားသခင်မကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုမကြက်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့အရာတွေကိုနှစ်သက်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ဒီနောင်တသဘောကိုနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီထဲအဲ့ဒီဟာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုတိဆောက်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုပြောရှင်းဖြစ်တယ်အပြစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမှာအသေးဖြစ်မယ်ဖြောင့်မတန်ရှင်းခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမှာအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒီအရာနှစ်ခုကိုနောင်တတရားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အမြဲပြုပြင်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတကယ်ဒီတပါတရားပြောတဲ့ကျမ်းစာပြောတဲ့နောင်တတရားသဘောတရားကကျွန်တော်ထဲမှာရှိပြီဆိုရင် strong emotion မှန်တယ်ရှက်ကြောက်ခြင်းကိုယွံမုန်းခြင်းထိဖြစ်ဒီတာမက intellectually ဒီကစိတ်နှလုံးကိုအပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့တမာတရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အေဝံဂေလိတရားကိုအခြေခံပြီးမှတမာတရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကကျွန်တော်အသက်တာကိုနေရာယူဖို့ရည်ကြည်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးကိုနေရာယူဖို့ရည်ကြည်တယ်ဒါကြောင့်ရှင်ပေတရုကဘာပြောမင်းတို့စိတ်နှလုံးကိုတမာသတိရှိစေ၍စိတ်နှလုံးကိုတမာသတိနဲ့ကပန်းစီးထားဖို့ဆိုကျွန်တော်စိတ်နှလုံးနဲ့မဘုရားသခင်တမာတရားနဲ့ရှိနေပြီးတော့မှဒီတမာတရားကကျွန်တော်တို့အသက်တာအမြဲတမ်းကျွန်တော်စဉ်းစားခြင်းတွေးခေါ်ခြင်းတွေကိုဘုရားသခင်အလိုတော်ထဲမှာလမ်းပြစေဖို့ပြီးတဲ့အခါမှာ every day intentionally voluntarily ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အရာကိုရွေးပြီးကျွန်တော် direction ကိုကဘုရားသခင်အလိုတော်ထဲမှာရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ဝန်ခံခြင်းထဲမှာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်
ဆိုစစ်မှန်တဲ့ယုံခံခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဒီနော်ဆရာကြီး Tim Keller ကဘာပြောလဲဆိုတော့စစ်မှန်တဲ့ဝန်ခံခြင်းဆိုတော့လုံးလုံးလျားလျားဝန်ခံခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဥပမာဟောပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာဒီလိုနော်မိသားစုအရေးဘုရားကျောင်းအရေးဝိညာဉ်ရေးအရေးဆိုတဲ့အရေးမှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ဝန်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ဒီ area လေးမှာတော့ကျွန်တော်ဝန်မခံနိုင်သေးဘူးအဲ့လိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကဘုရားသခင်ကိုလုံးဝဝန်မခံနိုင်တဲ့အတူတူပဲတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းအိမ်တိမ်မှာဆိုပါစို့ဥပမာအိမ်တိမ်မှာတဲ့ဒီမှာဒီအိမ်ကိုအိမ်လုံးကိုမင်းကြိုက်သလိုနေခွင့်ရှိတယ်လုံးဝပိတ်လိုက်ပြီဒါပေမဲ့ဒီတခန်းတော့မထီနဲ့ဒီတခန်းထဲကိုတော့မဝင်နဲ့လို့ပြောလိုက်တာကအတိတ်ဘက်ကဘာလဲဆိုရင်အိမ်ကိုမင်းပိုင်နေသေးတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပဲမင်းခွင့်ပေးတဲ့သူကတော့ဟုတ်တယ်တအိမ်လုံးကြိုက်တဲ့အခန်းဝင်ကြိုက်သလိုနေကြိုက်သလိုတော့လွတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူကအဲ့ဒီအခန်းကိုဝင်ခွင့်မရသေးဘူးဆိုရင်လို့ရှိရင်ဒီအိမ်ကိုမင်းပိုင်နေသေးတာပဲတရားမှာ69ခန်းပေးထားဒီ100ခန်းသုံးလေးပဲဒါတော့ငါ့ဒါလေးတော့မထိနဲ့လို့ပြောတဲ့အတိတ်ပဲကလုံးဝဝန်မခံသေးတဲ့အတူတူပဲဒီကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ခံတဲ့အသက်တာကဘယ်လိုလဲလုံးလျားဝန်ခံခြင်းဆိုတာငါဒီခရစ်တော်အသေးခံမယ်လဝကတိုင်းမှာအသေးခံတယ်ဒါပေမဲ့ငါအသက်ရှင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ထို့သောဆိုတော့ငါဒီကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်ဒီငါ၌ရှင်တော်မူ၏ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့လုံးလျားအသက်ရှင်ခြင်းကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ်လင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြေခွန်းလေးထပ်မေးချင်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချိန်သင်နောင်တရခဲ့တာဘယ်တော့မှလဲကျွန်တော်ရှိကြမှာပါရှိတဲ့နယ်ရှိလည်းရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသဘောတရားလေးကကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးပြန်လဲပြီးမှဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းစရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နောင်တနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ခံစားချက်တွေနောင်တနဲ့ဆိုင်တဲ့သဘောတရားတွေကျွန်တော်တို့ကြုံရပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုပြန်လဲပြီးမှနှိုးဆော်ချင်တယ်ခေါ်ပေးချင်တာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြေဝပြီးတော့မှတမာတရားနဲ့အသက်တာထဲမှာပြေဝပြီးမှတကယ်ကိုစိတ်နှလုံးအတွေးခေါ်အပြောင်းလဲဖြစ်သည့်အထိဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ရှိရလမ်းကိုရှောက်လှမ်းတဲ့လမ်းပေါ်မှာရှိသည့်အထိအသက်တာမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးမှစဉ်းစားဆင်ခြင်ရအောင်နော် perfect ဖြစ်တဲ့အသက်တာအပြစ်တင်စရာခွင့်နဲ့ကင်းတဲ့အသက်တာမျိုးဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အားလုံးနားလည်ပါတယ်ဟောခက်တယ်ဆိုကျွန်တော်သိတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းနားလည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောကြတာပါဒါမှတစ်ဆက်တည်းမှာပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ရှင်တို့ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီသဘောတရားတွေနဲ့ပို့ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီဘေကဒီ sanctification တန်ရှင်သောတက်တာကိုပို့ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့အသက်တာထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်တိကြီးနေတော့အပြစ်ပါမပျော်မိပါစေနဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့စစ်မှန်နောင်တမဟုတ်ခရိယန်အင်ဂျီကိုဝတ်ထားတဲ့ဘုရားသခင်ဆန့်ကျင်တဲ့သူပဲဆိုတော့တချို့ကိစ္စတွေကအပေါ်ရဲ့မှာအတူတူလို့ထင်စရာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့နောင်တထဲမှာအသက်တာမှာကိုကကျွန်တော်ရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအသေးပွင့်နေမှာကိုကထင်ရှားဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်စရာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သင်နောက်ဆုံးတစ်ချိန်နောင်တရခဲ့တာဘယ်တော့မှလဲတနည်းအားဖြင့်သင်နောက်ဆုံးတစ်ချိန်ကိုငါတော်တော်ကိုဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားတဲ့သူပါလားလို့မြင်မိသွားတဲ့ချိန်ဘယ်တော့မှလဲထို့အတူငါရဲ့ဒီတွေးခေါ်မှုကတမန်တော်နဲ့လွဲနေပါလားလို့ကိုမြင်မိသွားတဲ့ချိန်ကဘယ်တော့မှလဲငါဒီချက်ပို့ပြီးတော့မှဘုရားသခင်အလိုရှိလမ်းမှာရှောက်ရမယ်လို့ကိုသတိထားမိသွားတဲ့ချိန်ဘယ်တော့မှလဲနောင်တတရားရဲ့ပြုပြင်ခြင်းထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုအသက်ရှင်နေသလဲ How is it shaping us ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပြုပြင်နေသလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမွမ်းမံနေသလဲဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါစဉ်းစားရအောင်ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်စဉ်နဲ့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ထဲမှာအသက်ရှင်ရတယ်တချို့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုနောင်တရစေဖို့ဖြစ်တယ်တချို့အရာတွေကဘုရားသခင်သဘောကိုပို့ပြီးမြင်သွားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါစဉ်းစားဆင်ခြင်ရင်းနဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာကျွန်တော်ဒီတစ်ခါဆုတောင်းရအောင်